फेब्रुआरी मास 20 तारिख 2026 मसीहा कुंभ 8 दिन फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शुक्रवार उत्तर भाद्रव नक्षत्र मीन चंद्र। आज अमृत समय बा शुभ बेला प्रातः 6:17 ठारू 7:53 पर्यंत 1:29 ठारू 3:05 पर्यंत एवं अपराह्न 4:41 ठारू 5:42 पर्यंत। आज राहु काल बारिष्ट काल बा अशुभ काल दिवा 9:06 ठारू 11:56 पर्यंत। आज हूँ बिछा धनु और मीन राशि घात बार एवं धनु राशि घात चंद्र। ये आज दिन पंचांग। एवं आसतु जाना आज दिन में जन्मग्रहण करता व्यक्ति मानकर व्यक्तित्व संपर्क। आज हूँ फेब्रुआरी मास 20 तारिख 2026 मसीहा जार मूलांक हूँ 5। आज दिन में जन्मग्रहण करता व्यक्ति माने दरदी हृदय युक्त होता, उपकारी स्वभाव युक्त होता, दक्षता प्रतिपादन करता, कलाप्रिय होता, लेखक होता, भावुक होता, जनसमर्थनकारी होता, निज गोड़े निजे ठिया होता, प्रकृति प्रेमी होगा सहित पशु पक्षी को भल पाई या सहित संगठन मूलक काम बेस प्रशंसित लाभ करता। आज दिन में जन्मग्रहण करता व्यक्ति मानकर व्यक्तित्व। एवं जाना आज दिन में 12टी राशि राशिफल केमिति कटिबो सेमानंकर आज दिन। प्रथम मेष राशि आम देखा अश्विन मेष 1/1। अश्विन मेष जात व्यक्ति मानकर मानसिक अस्थिरता रहिबो, कोनोसी कार्य मन लागिबो नै, दीर्घ दिन समस्या घेर फसी जबार यथेष्ट संभावना रही। भाई बंधु कुटुंब हूँ, परिवार वर्ग हूँ किंबा बंधु हूँ किंबा सांग साथी मान सहित विवाद घटी पारे। या सहित अर्थ हानि निंदा अपवाद लगिबार संभावना रही। दुईजा मेष 2/1। दुईजा मेष जात व्यक्ति मानकर पिला माने पाठ पढ़ार विरत हे, बुलबार समय अतिक्रांत करें। या सहित अधिक खर्चांत हो, शारीरिक असुस्थता रहा, विभिन्न प्रकार दुश्चिंता मुंड को आसवा सहित जदि कौन कार्य को बाहर कौन कार्य को नवाक चाहते आपड़ किसी डील कर विलंब घटी पारे। कृतिका मेष जात व्यक्ति मानकर जानवाहन दुर्घटना घटी पारे, कौन द्रव्य चोरी होगा, मान मतांतर घटवा किंबा व्यवसाय क्षेत्र में हारासमेंट होगा सहित अर्थर अभाव देखा करजग्रस्त होवार संभावना रही। विशेष भाव आपन के ठकी पारे आपण सहित धोखाधारी होवार संभावना रही। मेष राशि द्वादश चंद्र अशुभत्व प्रदान कर भगवान शंकर को पूजा अर्चना करने सहित ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् उक्त मंत्र जप करंतु। देखिबा आज दिन कल्याण कारक हेबो। एबे हम देखिबा मेष राशि जात व्यक्ति माने जदि कोन से कार्य को बाहर चंते किछि ऑब्स्ट्रकल अछि ताको दूरेबा को चाहउचंते, केस वासरे विजय लाभ करबा को जाउचंते बा कोन से समस्या समाधान करबा को जाउचंते, तबे अपराह्न 2:20 समय अपन घर बाहरंतु अपन कार्य सफलता हासिल करि पारिबे। एबे हम देखिबा मेष राशि शुभ संख्या होछि 4, मेष राशि शुभ रंग होछि नील रंग। एबे हम देखिबा वृष राशि प्रथम हम देखिबा कृतिका वृष 3/2। कृतिका वृष जात व्यक्ति मानकर मन भीतर उंकी मारुथवा कार्य समाधान घटिबो। जदि केस बास किछ अछि, माली मकदमा रहिछि, झगड़ा रहिछि, काहा सहित मतांतर रहिछि, ताहले आज का दिन तार समाधान घटी पारे। आपन को ऑफर प्राप्त होई पारे, मानसिक शांति आपण पाई पारंते, दीर्घ दिन समस्या घेर मुकुली जाई पारंते, बंधु दर्शन हेबा सहित अर्थ प्राप्त एवं सम्मान प्राप्त हेबार संभावना रही। आसते रोहिणी वृष 4/2। रोहिणी वृष जात व्यक्ति मानकर नूतन कर्म क्षेत्र नियुक्त होई पारंते, पिला माने भलो पाठ पढ़ी पारिबे, नूतन कर्म क्षेत्र नियुक्त हेबा सहित विदेश यात्रा करिवार सुवर्ण सुयोग मध्य पाई पारंते। या छड़ा कर्म क्षेत्र बहुत उन्नति होगा, प्रमोशन घटिबा एवं जदि शत्रु किसी अच्छे से दूरे जीवार यथेष्ट संभावना रही। मृग श्रावृष जात व्यक्ति मानकर आपण जानवाहन क्रय करबा, जमी बाड़ी क्रय करबा, मानसिक शांति आपण पाई पाइबे, राजनीतिक स्तर आपण बहुत सफलता हासिल करबा सहित आपण कोन से पदवी प्राप्त हेई पारे। या सहित आपण जदि किछि डील करूचंती बा कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि करूचंती आपण को अर्थ प्राप्त हेबार संभावना रही। वृष राशि एकादश चंद्र कल्याण कारक अटे। आपण भगवान शंकर को पूजा अर्चना करबा सहित ओम नमः शिवाय उक्त मंत्र जप करंतु। देखिबा आज दिन कल्याण कारक हेबो। एबे हम देखिबा वृष राशि जात व्यक्ति माने जते कोन से कार्य को बाहरुचंती, किछि समस्या समाधान करबा पई बाहरुचंती बा शुभ कार्य करबा पई जाउचंती, तबे दिवा 12:30 समय घर बाहरंतु आपण कार्य सफलता हासिल करि परिबे। वृष राशि शुभ संख्या होछि 7, वृष राशि शुभ रंग होछि हळदिया रंग। आसने मिथुन राशि प्रथम हम देखा मृगशिरा मिथुन 5/3। मृगशिरा मिथुन जात व्यक्ति मानकर कर्म क्षेत्र टेंशन नै बनाई, मानसिक दुश्चिंता दूरीभूत हेबो, समस्या समाधान घटिबो, अकस्मात अर्थ प्राप्त हेबा, सम्मान प्राप्त हेबा सहित भाई बंधु कुटुंब रे संपर्क आपण रक्षा करि परिबे। जदि किछ ऑब्स्ट्रकल अछि, जदि केस वाच किछ अछि, जदि किछ मान मतांतर अछि, तार समाधान घटि पारे। आद्रा मिथुन जात व्यक्ति मानकर पिला माने पाठ पढ़ार अग्रगति करिवे, मानसिक शांति रही पारिबो, नूतन कर्म क्षेत्र नियुक्त होई पारंते, प्रमोशन घटी पारे, आर्थिक
आर्थिक क्षेत्र में आप बहुत उन्नति करेंगे विशेष भाव में वाणिज्य क्षेत्र में यथेष्ट उन्नति लाभ करेंगे पुनर्वसु मिथुन 7/3 पुनर्वसु मिथुन जात व्यक्ति मानकर पारिवारिक जीवन सुखमय पारे यह सहित आपको कौन ऑफर मिलवा सम्मान मिलवा एवं जदि आप बाहर होचंती प्राइवेट सेक्टर रे काम करचंती बा आपण निजे कंपनी करचंती देखिबे सफलता अर्जन करिवे समस्तंकर कोऑपरेशन रही परिबो साहाय्य हाथ कई बढ़े दी पारंते अर्थगत समस्या दूरीभूत हेबा सहित आपण आज दिनटे शांति रे अतिबाहित करि पारंते मिथुन राशि दशम चंद्र कल्याणकारक अटे एथिपई आपण भगवान लक्ष्मी नारायण को पूजा अर्चना करिबा सहित ओम नमो नारायणाय उक्त मंत्र पूजा करंतु देखिबे आज रे दिनटे आउरी कल्याणकारक हेबा एबे हम देखा मिथुन राशि जात व्यक्ति मान जदि कोन से कार्य को बाहरुचंती पिला माने परीक्षा देबा को चाहुचंती तबे दिबा 8 घंटा 48 मिनिट समय घर बाहरंतु आपण कार्य रे सफलता हासिल करि पारिबे मिथुन राशि शुभ संख्या होची 6 मिथुन राशि शुभ रंग होची बादामी रंग आसो देखा कर्कट राशि प्रथम में देखा पुनर्वसु कर्कट 7/4 पुनर्वसु कर्कट जात व्यक्ति मानकर भाग्य रे परिवर्तन घटी पारे परोपकार कार्य रे मनोनिवेश करिवे दीर्घ दिन समस्या दूरीभूत हेबो आपनकर दिनटी कल्याणकारक हेबा सहित शांति रे अतिबाहित करि पारंते बंधु दर्शन हेबा भाई बंधु कुटुंब रे सुसंपर्क रहिबा अकस्मात अर्थ प्राप्त हेबा सहित शुभ संवाद आपनको मिल पारे आसो देखा पुष्य कर्कट 8/4 पुष्य कर्कट जात व्यक्ति मानकर परोपकार कार्य दिनटे अतिबाहित करेंगे जदि आप संगठन मूलक काम करते नेतृत्व नहीं काम करते राजनीति इत्यादि करते देखिए सफलता अर्जन करेंगे पदवी प्राप्ति होगा विभिन्न संस्था जड़ित रहा विभिन्न प्रकार ऑफर आप पाइबार संभावना रही अश्लेषा कर्कट जात व्यक्ति मानकर जदि आप कौन से कार्य को जाऊँ विजय लाभ करेंगे नूतन कर्म क्षेत्र नियुक्ति पारती व्यवसाय क्षेत्र आप बहुत आगे को जापरेंगे प्राइवेट सेक्टर काम करटी सेक्टर काम कर यथेष्ट उन्नति करेंगे याछड़ा आपको कौन ऑफर मिलवा आपको सम्मान मिलवा बा आपनका सहित किछि डील आपनका सहित किछि डील हेउची सेत्र आपण विजय लाभ करिवार संभावना रही कर्कट राशि नवम चंद्र कल्याणकारक अटे एथिपय आपण भगवान लक्ष्मी नारायण को पूजा अर्चना करिबा सहित ओम पद्मनाभाय नमः उक्त मंत्र पूजा करंतो देखिबे आज दिनटे कल्याणकारक हेबा एबे हम देखिबा कर्कट राशि जात व्यक्ति माने जदि कोन से कार्य को आहुचंती किछि बाधा को अतिक्रम करिबा को चाहुचंती नूतन बिजनेस स्टार्ट करबा को चाहुचंती तबे दिबा 9 घंटा 2 मिनिट समय रे आपण घर बाहरंत आपण कार्य रे सफलता हासिल करि पारिबे कर्कट राशि शुभ संख्या होची 4 कर्कट राशि शुभ रंग होची नेली रंग आसनिका सिंह राशि रे प्रथम में देखा मघा सिंह 10/5 मघा सिंह जात व्यक्ति मानकर धनहानि हेबा निंदा अपवाद रहबा कोन से कारण आपण बहुत ऑब्स्ट्रैकल भीतर फसे जिबा भाई बंधु कुटुंब सुसंपर्क रहा अजथा कलह लगे मान मतांतर जा शत्रु मान प्रबल होगा षड्यंत्र रचना कर फसई देवा सहित निंदा अपवाद लगे संभावना रही पूर्वा फाल्गुनी सिंह जात व्यक्ति मान छोटकाटिया दुर्घटना घटी पारे अकस्मात आपन को कौन ऑफर मिलबार अच्छी ताहा दूरीभूत होगा कई आपन को ठकीदेवा कौन द्रव्य हजिजा चोरी हेबा सहित पारिवारिक जीवन में कलह लगे यथेष्ट संभावना रही उत्तर फाल्गुनी सिंह जात व्यक्ति मान जदि आप बाहर होती प्राइवेट सेक्टर काम कर देखिए अजथा निंदा अपवाद लगी पारे शत्रु माने आपन को हैरान कर दी पारंते तुछाटरे बदनाम हो जाई परिबा विशेष भाव निज लोक माने भाई बंधु कुटुंब आपन को ठारो दूरे जिबा एवं विभिन्न प्रकार समस्या घेर रे आपन फसी जिबार यथेष्ट संभावना रही एबे हम देखा सिंह राशि अष्टम चंद्र अशुभत्व प्रदान करिबो एथिपय आपण भगवान सीताराम को पूजा अर्चना करिबा सहित राम रक्षा स्तोत्र मंत्रटी पाठ करंतु देखिबा आज दिनटे कल्याणकारक एबे हम देखिबा सिंह राशि जात व्यक्ति माने जदि कोन से कार्य को बाहरुचंते किछि बाधा रहिछि ताको दूरेई बाको चाहुचंती तबे दिबा 7 घंटा 56 मिनिट रे आपण घर बाहरंत आपण कार्य रे सफलता हासिल करि पारिबे एबे हम देखिबा सिंह राशि शुभ संख्या होछि 1 सिंह राशि शुभ रंग होछि नारंगी रंग आसो देखा कन्या राशि प्रथम में देखा उत्तर फाल्गुनी कन्या 12/6 उत्तर फाल्गुनी कन्या जात व्यक्ति मानकर ऐश्वर्यवान करेबो मानसिक शांति रे दिनटे अतिबाहित करेबो विभिन्न प्रकार समस्या को दूरीभूत करबा जदि के केस बास अछि लिटिगेशन अछि सेत्र मुकुली जिबार सहित पारिवारिक जीवन सुखमय हेबो अर्थ प्राप्त हेबा सम्मान प्राप्त हेबा सहित आपन को ऑफर मध्य मिल पारे हस्ता कन्या 13/6 हस्ता कन्या जात व्यक्ति मानकर जार वाहन क्रय करबा जमी बाड़ी क्रय करबा दीर्घ दिन समस्या दूरीभूत हेबा केस बास इत्यादि अछि क्षेत्र विजय लाभ करबा बंधु दर्शन हेबा सहित पिला माने श्रृंखलित हेबे पाठ पढ़ारे मन देबे एवं गुरुजन मान को भक्ति करिवे चित्रा कन्या जात व्यक्ति मानकर व्यवसाय क्षेत्र आपण यथेष्ट लाभवान हेबे मानसिक शांति पाई पारंते दीर्घ दिन समस्या दूरीभूत हेबा आपण कोन ऑफर मिल पारे विशेष भाव
ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ସହିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ। ଆପଣ ଭଗବାନ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଓଁ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି କିଛି ବାଧା ରହିଛି ତାକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦିବା 9 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ ସମୟରେ ଆପଣ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। କନ୍ୟା ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ। ଏବେ ସମୟ ଯାଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତି ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତୁ ପଚାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଲାଗି ରହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର କୌଣସି ବି ଦୋଷ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଘର ଭିତରେ କଳହ ଲାଗିପାରେ, ମାନ ମତାନ୍ତର ଘଟିପାରେ, ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ବାସ୍ତୁ ହିସାବରେ କି ପ୍ରତିକାର କରିଲେ ଆମେ ସେ ସବୁର ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବା ଜାଣିବା ଛୋଟ ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତୁ ଉପଚାର କହିବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦୋଷ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ଘରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ଘର ଭିତରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର କାନ୍ଥକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ରାଶିର ରାଶିଫଳ କେମିତି କଟିବ ସେମାନଙ୍କର ଆଜି ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖା ଚିତ୍ରା ତୁଳା 14/7। ଚିତ୍ରା ତୁଳା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହିପାରେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଛନ୍ଦି ପାରନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହେଇପାରିବା। ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିପାରେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ପ୍ରବଳ ହେବେ, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ସହିତ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ସ୍ୱାତି ତୁଳା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିବା, ପରିବାର ବର୍ଗର ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବା, କୌଣସି କାରଣରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସୂତ୍ରପାତ ହେବା, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ପାଖ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ନ ରହିବା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଧୋକା ଦେଇ ହେବା, କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ନେଇଯିବା ବା ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶାଖା ତୁଳା 16/7। ବିଶାଖା ତୁଳା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବୁଝିପାରେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ କରିବେ, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କରଜତା ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କିଛି ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ତୁଳା ରାଶିର ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ସୀତାରାମଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଓଁ କୋଦଣ୍ଡଧରାୟ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆଠ। ତୁଳା ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶାଖ 16/8। ବିଶାଖ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ, ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଦେବେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଭିତରୁ ଆପଣ ମୁକୁଳି ଯାଇପାରିବେ, ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ରହିବା ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହିବା ଏବଂ ନୂତନ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନୁରାଧା ବିଛା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା, ଜମିବାଡି କ୍ରୟ କରିବା, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଖେଳକୁଦ କରୁଛନ୍ତି, ନାଚ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା, ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ଗୃହାରମ୍ଭ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା 18/8। ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ବିଛା ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଭିତରୁ ଆପଣ ମୁକୁଳି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ କମ ହେବ, ସଞ୍ଚୟଶୀଳ ମନୋବୃତ୍ତି ହେଇପାରେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଫର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ, ମାତ୍ର ବିଛା ରାଶିର ଘାତକ ରହିଥିବାରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସିଂହଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଓଁ ଲଂ ନରସିଂହାୟ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଦିବା 12 ଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟରେ ବାହାରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଛା ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8। ବିଛା ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ଧନୁରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୂଳାଧନ 19/9।
ମୂଳାଧନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିପାରେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ ବର୍ଗର ଅସନ୍ତୋଷ ହେବା, ଘରୁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରି ହେବା, ମାନମତାନ୍ତ୍ର ଘଟିବା, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ନ ରହିବା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ କାହା ସହିତ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିପାରେ। ପୂର୍ବାଷାଢା ଧନୁ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସ୍ତର ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ନାହିଁ, ହାତରୁ ପଦବୀ ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, କି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇପାରନ୍ତି, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଫସି ଆପଣ ଛଟପଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉତ୍ତରାଷାଢା ଧନୁ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଛୋଟକାଟିଆ ଚୋରି ହେଇପାରେ, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କରିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଲାଗିପାରେ ବା କୌଣସି ଚୋରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଫସି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧନୁରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ପଦ୍ମନାଭାୟ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ ଅଛି, ତାକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅପରାହ୍ନ 2 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ବାହାରନ୍ତୁ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧନୁରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 1, ଧନୁରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ। ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶିର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତରାଷାଢ ମକର 21/10। ଉତ୍ତରାଷାଢ ମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ରହିପାରେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଘେରରୁ ମୁକୁଳି ଯାଇପାରନ୍ତି, ଅର୍ଥଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ହେବା ସହିତ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଛଡା ଯଦି କୌଣସି କେସ୍ ବାସ ରହିଛି, ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମା ରହିଛି, ସେଥିରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ ମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଭିତରୁ ଆପଣ ମୁକୁଳି ଯାଇପାରିବା, ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ବା କିଛି ଅଫର ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଧନିଷ୍ଠା ମକର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି, ଜମିବାଡି କ୍ରୟ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବା, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଆପଣ କିଛି ଲିଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଖଣି ଖାଦାନ ଲିଜ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ଅଧିକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ଅଫର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିର ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ। ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଜାନନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ ଅଛି, ତାକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦିବା 9 ଘଣ୍ଟା 5 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ବାହାରନ୍ତୁ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 1, ମକର ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ 23/11। ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ରହିବ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ମାନ ମତାନ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଭିତରୁ ଆପଣ ମୁକୁଳି ଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶତବିଶା କୁମ୍ଭ 24/11। ଶତବିଶା କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଆପଣ ମଜବୁତ ହେବେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଆପଣ ମୁକୁଳି ଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବଭାଦ୍ର କୁମ୍ଭ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ ଅଛି, ଦୂରୀଭୂତ ହେବେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଭିତରୁ ମୁକୁଳି ଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ। ଆପଣ ଭଗବାନ ଗଜାନନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ ଅଛି, ତାକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦିବା 2 ଘଣ୍ଟା 34 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 1, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଉଛି ନେଳି ରଙ୍ଗ। ଆସନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶିର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ମୀନ 25/12। ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ରହିପାରେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିପାରିବେ, ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ଆଗୁଆ ହେବେ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କୋପରେସନ ଠିକ ରହିବ, ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ,
ପିଲାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଅଛି ବା କୌଣସି କାରଣ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବେ। ରେବତୀ ମୀନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟେନସନ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିର ଜନ୍ମଚନ୍ଦ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରକ ଅଟେ। ଆପଣ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଉକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଆଜିର ଦିନଟି କଲ୍ୟାଣକାରକ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି କିଛି ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ୍ ଅଛି ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଦିବା 9 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8, ମୀନ ରାଶିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ। এই ଥିଲା ଆଜି ଦିନରେ 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯଦି ଆମ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ବା ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳରେ ଗୋଟେ ଯୋଗ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ଚିର ଭୋଜନ ଓ ନିନ୍ଦା ଯୋଗ। କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଶାସ୍ତ୍ରକାରମାନେ କୁହନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିଷାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ଅହଗା ପାପଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଯୋଗଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବହୁତ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଜନ କରିବା ସହ ଭୋଜନର ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ସମୟ ଯାଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।